अन्नपूर्णे सदानन्दे ज्ञानवैराग्यदायिनि अज्ञानतिमिरध्वान्ते दीपिके त्वां नमाम्यहम्। नान्नदेहस्य पोषणं केवलं न च जीवनहेतुकम्। अन्नं ब्रह्मेति वेदोक्तं बोधयत्युपनिष्कृतम्। यत्र भेदो न दृश्येत भोक्ता भोग्यं न विद्यते तत्रैव स्थितिरात्मानः सा विद्या मोक्षदायिनी। अहं देहो न मे देह अन्नमन्नादेव च। पूज्य शिवा महेश निर्गुण निष्क्रिय निर्मल निरुपमा निरुपाधिक वर निज सुखद निर्गमनामन शंकर किंकर नित्य शुभंकर नित्यात्मा आरय बुधनुत कारण जनन निवारण संस्कृति परिपूर्ण सार सार विचार समन्वय धीर सद्गुरु पाहि शिवा। मंगलमद्वय महित स्वयं प्रभा मां पालय उमा महेश। ओम मंगलम प्रणवानंद सदानंद चिदात्मने गुरवे शंकरानंद प्रणवानंद मंगलम। ओम राजाधिराजाय प्रसन्न साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम तत्सत् शान्ति शान्ति शान्ति। हरि गुरु शिव गुरु महाराज गुरवे साक्षात् पर। इति दृष्टिः यदा जायेत तत्क्षणात् बन्धनक्षयः। माता त्वं सर्वभूतानान्नरूपेण संस्थिता। भुक्ते भुक्ते स्मरिष्यामि त्वामहं शिववल्लभे। नैव कर्ता न भोक्ता च न पुण्यं न च पापकम्। साक्षी केवल आनन्दः इति वेदान्तनिर्णयः। अन्नपूर्णा गुरुरूपा बोधवाक्य प्रकाशिनी भवबन्धविनिर्मुक्तिं प्रयच्छ त्वं नमोऽस्तु ते। उमामहेश्वराश्रमे शान्तिज्ञानप्रदायिनी भूमानन्दस्वरूपेण गुरवस्ते नमो नमः। उमामहेश्वराश्रमे शान्तिज्ञानप्रदायिनी
पश्चिमान्तरखेलनं निजशुद्धसंयमि गोचरं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकां हृद्गतं विमलं मनोज्ञविकासितं परमाणुं नीलमध्यसुनीलसन्निभम् आदिबिन्दुनिजांशुतं सूक्ष्मकर्णिकमध्यमस्ति తీసుకున్నా प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकां पञ्च ऋषिकदेशमनुष्यदुष्टपरस्परं पञ्चभूतसकामषट्कसमीरशब्दमुखेतरं पञ्चकोशगुणत्रयात् समस्तधर्मविलक्षणं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावयेत् गुरुपादुकां पञ्चमुद्रसुलक्षदर्शनभावमात्रनिरूपणं विद्युदादिदगद्धगत्परुचिर्विनोदविवर्धनं चिन्मुखान्तरवर्तिनं विलसद्विलासममायकं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावयेत् गुरुपादुकां पञ्चवर्णशुचिर्विचित्र विशुद्धतत्त्वविचारणं चन्द्रसूर्यचितग्निमण्डलमण्डितं घनचिन्मयं चित्कलापरिपूर्णमन्तरचित्समाधिनिरीक्षणं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावयेत् गुरुपादुकां हंसचारमखण्डनादमनेकवर्णमरूपकं शब्दजालमयं चराचर जन्तुदेहनिवासिनं चक्रराजमनाहतोद्भवमेकवर्णमतः परं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावयेत् गुरुपादुकां जन्मकर्म विलीनकारण हेतुभूतमभूतकं जन्मकर्म निवारकं रुचिपूरकं भवतारकं नामरूपविवर्जितं निजनायकं शुभदायकं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावयेत् गुरुपादुकां तप्तकाञ्चन दीप्यमानमनुमात्रमरूपकं चन्द्रिकान्तरतारकैरवमुज्ज्वलं परमास्पदं नीलनीरदमध्यमस्थितविद्युदादिविभासितं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावयेत् गुरुपादुकां स्थूलसूक्ष्मसकारणान्तरखेलनं परिपालनं विश्वतैजसप्राज्ञचेतनमन्तरात्मविभांशुकं सर्वकारणमीश्वरं निटलान्तराळविहारकं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावयेत् गुरुपादुकां प्रातरेव हि मानसान्तर्भावयेत् गुरुपादुकां श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्री सद्गुरुपादुकास्तव संपूर्ण नैव कर्ता न भोक्ता च न पुण्यं न च पापकं साक्षी केवल आनन्दः इति वेदान्तनिर्णयः अन्नपूर्णा गुरुरूपा बोधवाक्यप्रकाशिनी भवबन्धविनिर्मुक्तिं प्रयच्छत्वं नमोऽस्तु ते उमामहेश्वराश्रमे शान्तिज्ञानप्रदायिनी भूमानन्दस्वरूपेण गुरवस्ते नमो नमः उमामहेश्वराश्रमे शान्ति
ज्ञानप्रदायिनि भूमानन्दस्वरूपेण गुरवस्ते नमो नमः। ఈరోజు మనం 27వ రోజులు చేరుకున్నాము. ఈ 47 రోజుల మండల ఉపన్యాసంలో జ్ఞానయుగంలో ప్రస్థానత్రయ గ్రంథంలోని బ్రహ్మసూత్రాలపై మనం ఈరోజు తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానము అమోఘమైనటువంటి అనువచనమైనది. ఇది మాటల్లో చెప్పలేనటువంటి మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలలో వస్తున్నటువంటి ఒక సనాతన హైందవ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్లో వస్తున్నటువంటి ఒక హైందవ మహా జ్ఞానం ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది మనం ఎందుకు తెలుసుకుంటున్నాం? తిరిగి మనం ధర్మ సంస్థాపన చేసే టైం ఆసన్నమైంది. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోన దుఃఖం అనేటువంటిది అనుభవిస్తున్నాం. ఈ దుఃఖం నుంచి మన సుఖశాంతులకు సచ్చిదానంద స్వరూపమైనటువంటి ఆ ఆనంద స్వరూపం ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఎలా ఆచరించాలనేటువంటి ఈ మహాప్రయాణమే ఈ బ్రహ్మసూత్రం. ఈ బ్రహ్మసూత్రములలో ఈరోజు చెప్పినటువంటి జ్ఞానం అనంతమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఆనందమే నీ స్వరూపం, ఈ సచ్చిదానందమే నీ స్వరూపమైనప్పుడు ఈ యొక్క నామరూపాత్మకమైన జగత్తులో మనం ఉండడం వల్ల దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. ఈ దుఃఖం అనుభవించడం వలన మనకు ఆనందం అవసరం అవుతుంది. ఈ ఆనందం అవసరం కావడం అంటే ఆనందం గురించి తెలుసుకోవాలి. ఆనందం గురించి తెలుసుకున్నప్పుడే, ఈ సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మ తెలుసుకున్నప్పుడే మనం ఆనందాన్ని అనుభవించు. ఆనంద సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మ స్వరూపం తెలుసుకోలేనప్పుడు మనం ఏ దుఃఖంలోనే ఉంటాం. ఈ నామరూపాత్మకమైనటువంటి జగత్తును ఎప్పుడైతే మనము ఈ బోధ ద్వారా దానిని నాశనం చేస్తామో, దానిని అంతం చేస్తామో, అప్పుడు నీ స్వరూప స్థితిలో నువ్వు ఉండదు. ఈ యొక్క బోధ యొక్క నిశ్చితం అంటే అంతర్ని. ఎందుకంటే నిన్ను అడిగాను, రామజన అయ్యా నువ్వు ఎవరయ్యా అంటే పరమాత్మ దృష్టిలో ఏమన్నావు? నేను సచ్చిదానంద స్వరూపం. నువ్వేమన్నావు? సచ్చిదానంద స్వరూపం. ఆయన ఏమన్నాడు? సచ్చిదానంద అంటే ఏకాత్మ బుద్ధి. అంటే మనం ద్వైతంలో ఉన్నాం. అద్వైతంలో రావాలంటే ఇప్పుడున్నటువంటి అందరూ సచ్చిదానంద స్వరూపం. అవునా? ఆ స్థితి మీరందరూ ఈ జీవన్ముక్తి స్థితి పొందేంత వరకు నేను మిమ్మల్ని వదలన్నాను. జీవన్ముక్తి స్థితి అంటే అనుక్షణము ఆనందాన్ని అనుభవించడం. అనుక్షణము ఆనందాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నామా అంటే అనుభవించడం. అంటే కారణం ఏంటి? మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం. దుఃఖం అనేటువంటిది, అశాంతి అనేటువంటిది ఉండే అజ్ఞానం వల్ల మనం దుఃఖాన్ని, అశాంతిని మనం పొందుతున్నాం. మనం ఇంట్లోన ఇప్పుడు అందరూ కలిసి ఉంటాం, అయితే ఇంట్లో వాళ్ళతో జగడ పడతాం. అట్లా సంఘంలో ఉంటాం, సంఘంతో జగడ పడతాం. అయితే మనం సుఖం కావాలని ఆ కుటుంబాన్ని కోరుకుంటుంటాం. సుఖంతో మనం ఉండం, జగడ పడుతూనే ఉంటాం. మళ్ళా ఈ విధంగా ఇదంతా అధర్మమా ధర్మమా? అధర్మం. ఇప్పుడు మన సనాతన ధర్మం ఏం చెప్పింది? మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ, అతిథి దేవోభవ. ఈ 4 ధర్మాలు మనం పాటిస్తున్నామా? తల్లిని ఎక్కడ చేరుస్తున్నాము? అనాథ శరణాలను. ఆచార్యాన్ని గౌరవిస్తున్నామా అంటే ఆ ఆచార్యంతో జగడా పడతాం. కొన్ని ఇంటికి వచ్చిన మందులతో బాగున్నామా అంటే లేదు. ఎప్పుడెప్పుడు వీళ్ళు వెళ్తారా మళ్ళీ మనం ఎలా ఉంటాం? ఎలా శాంతిగా ఉంటాం? మన సనాతన హైందవ సంస్కృతి సాంప్రదాయం కాపాడాలంటే ఈ 4 స్తంభాలు ఉండాలి. ఈ 4 స్తంభాలు ఎవరు పూజిస్తున్నాము? మనమే పూజుకుంటున్నాం. అవునండి. మన విశ్వగురువులు మన భారతదేశానికి పేర్కొన్నాయి. అవునా? మన విశ్వగురువు అయినటువంటి భారతదేశంలో భారతీయులు ఏం ఆచరిస్తున్నారు? మన పురుషార్థం చెప్తున్నాం. ధర్మ అర్థ కామ మోక్షం. ధర్మం పక్కన పెట్టేశాము, మోక్షం పక్కన పెట్టాము, అర్థ కామంలోనే ఉన్నాము. మన ధర్మం రక్షితాన్ని చెప్తున్నాను. అవుతుందని ప్రతి ఒక్క మనిషి ధర్మం గురించి తెలుసుకోవాలి. ఆ ధర్మం ఎలా ఆచరించాలని తెలుసుకోవాలి. గురువుల దగ్గర రావాలి. ఇటువంటి ఆశ్రమాలు బ్రహ్మపీఠాల దగ్గర వెళ్ళాలి. మనం వెళ్ళాం, సినిమాలకు పోతాము, క్లబ్లకు పోతాము, పెరండాలకు పోతాము. ఈ విధంగా మన టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అసలైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, అసలైనటువంటి ధర్మాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. ఇటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఇటువంటి యొక్క సాంప్రదాయ పద్ధతిలో బోధించడమే ఉమామేశ్వరి చేపట్టినటువంటి ఈ బ్రహ్మసూత్రాలు అనేటువంటి ఒక మహాజ్ఞానాన్ని
జ్ఞానాన్ని వినడం శ్రవణం చేయడం అనేటువంటిది మీ యొక్క పూర్వజన్మ. ఓం త్రయం త్రయం ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనम्